श्री कृष्ण परमात्मा को जय, गीता माता को जय, व्यास भगवान की जय, शंकर भगवत पादुला को जय, सद्गुरु मूर्ति की जय। मालिक 34 श्याम सुंदर मदन मोहन राधे गोपाल, राधे गोपाल, राधे गोविंद भजो राधे गोपाल, राधे गोविंद भजो राधे गोपाल। श्याम सुंदर मदन मोहन राधे गोपाल, राधे गोपाल, राधे गोविंद भजो राधे गोपाल, राधे गोविंद भजो राधे गोपाल। शंख चक्र गदा पद्म राधे गोपाल, राधे गोपाल, राधे गोविंद भजो राधे गोपाल, राधे गोविंद भजो राधे गोपाल। श्याम सुंदर मदन मोहन राधे गोपाल, राधे गोपाल, राधे गोविंद भजो राधे गोपाल, राधे गोविंद भजो राधे गोपाल। नीलमेघ श्याम कृष्ण राधे गोपाल, राधे गोपाल, राधे गोविंद भजो राधे गोपाल, राधे गोविंद भजो राधे गोपाल। श्याम सुंदर मदन मोहन राधे गोपाल, राधे गोपाल, राधे गोविंद भजो राधे गोपाल, राधे गोविंद भजो राधे गोपाल, राधे गोविंद भजो राधे गोपाल। గురుగీత 241 నుండి. पीतासनं मोहनेतु, पीतासनं मोहनेतु, ह्यसितं चाभिचारिके, ह्यसितं चाभिचारिके, ज्ञेयं शुक्लं च शान्त्यर्थम्, ज्ञेयं शुक्लं च शान्त्यर्थम्, वस्ये रक्तं प्रकीर्तितम्, वस्ये रक्तं प्रकीर्तितम्। जपं हि नासनं कुर्वन्, जपं हीनासनं कुर्वन्, हीनकर्मा फलप्रदम्, हीनकर्मा फलप्रदम्। गुरुगीतां प्रयाणे वा, गुरुगीतां प्रयाणे वा, संग्रामे रिपुसङ्कटे, संग्रामे रिपुसङ्कटे, जपं जयमवाप्नोति, जपं जयमवाप्नोति, मरणे मुक्तिदायका, मरणे मुक्तिदायका। सर्वकर्माणि सिद्ध्यन्ति, सर्वकर्माणि सिद्ध्यन्ति, गुरुपुत्रेण संशयः, गुरुपुत्रेण संशयः। गुरुमन्त्रो मुखे यस्य, गुरुमन्त्रो मुखे यस्य, तस्य सिद्ध्यन्ति नान्यथा, तस्य सिद्ध्यन्ति नान्यथा। दीक्षया सर्वकार्याणि, दीक्षया सर्वकार्याणि, सिद्ध्यन्ति गुरुपुत्रके, सिद्ध्यन्ति गुरुपुत्रके। भवमूलविनाशाय,
भवमूलविनाशाय काष्ठपाशनिवृत्तये चाष्टपाशनिवृत्तये कुरु गीताम्भसि स्नानम् गुरुगीताम्भसि स्नानम् तत्त्वज्ञ कुरुते सदा तत्त्वज्ञ कुरुते सदा स एव सद्गुरुः साक्षात् स एव सद्गुरुः साक्षात् सदसद्ब्रह्मवित्तमः सदसद्ब्रह्मवित्तमः तस्य स्थानानि सर्वाणि तस्य स्थानानि सर्वाणि पवित्राणि न संशयः पवित्राणि न संशयः सर्वशुद्धपवित्रोऽसौ सर्वशुद्धपवित्रोऽसौ स्वभावाद्यत्र तिष्ठति स्वभावाद्यत्र तिष्ठति तत्र देवगणाः सर्वे तत्र देवगणाः सर्वे क्षेत्रपीठे चरन्ति च क्षेत्रपीठे चरन्ति च आसनस्थाशयना वा आसनस्थास्ययना वा गच्छन्तस्तिष्ठतोऽपि वा गच्छन्तस्तिष्ठतोऽपि वा अश्वरूढा गजारूढा अश्वरूढा गजारूढा सुषुप्ता जाग्रतोऽपि वा सुषुप्ता जाग्रतोऽपि वा शुचिर्भूता ज्ञानवन्तो शुचिर्भूता ज्ञानवन्तो गुरुगीतां जपन्ति ये गुरुगीतां जपन्ति ये तेषां दर्शनसंस्पर्शात् तेषां दर्शनसंस्पर्शात् दिव्यज्ञानं प्रजायते दिव्यज्ञानं प्रजायते समुद्रे वै यथा तोयम् समुद्रे वै यथा तोयम् क्षीरे क्षीरं जले जलम् क्षीरे क्षीरं जले जलम् छिन्ने कुम्भे यथाकाशम् छिन्ने कुम्भे यथाकाशम् तदात्मा परमात्मनि तदात्मा परमात्मनि तथैव ज्ञानवान् जीवः तथैव ज्ञानवान् जीवः परमात्मनि सर्वदा परमात्मनि सर्वदा ऐक्येन रमते ज्ञानी ऐक्येन रमते ज्ञानी यत्र कुत्र दिवानिशम् यत्र कुत्र दिवानिशम् एवं विधो महायुक्तो एवं विधो महायुक्तो सर्वत्र वर्तते सदा सर्वत्र वर्तते सदा मा सर्वप्रकारेण तस्मात् सर्वप्रकारेण गुरुभक्तिं समाचरेत् गुरुभक्तिं समाचरेत् गुरुसन्तोषणादेव गुरुसन्तोषणादेव मुक्तो भवति पार्वती मुक्तो भवति पार्वती अणिमादिषु भोक्तृत्वम् अणिमादिषु भोक्तृत्वम् कृपया देवि जायते कृपया देवि जायते साम्येन रमते ज्ञानी साम्येन रमते ज्ञानी दिवाय दिवानिशि
దివా వా యది వా నిశి ఏవం విధో మహామౌని ఏవం విధో మహామౌని త్రైలోక్య సమతాం వ్రజేత్ త్రైలోక్య సమతాం వ్రజేత్ అధ సంసారిణః సర్వే అధ సంసారిణః సర్వే గురు గీతా జపేమతు గురుగీతా జపేనతు సర్వాన్ కామాస్తు భుంజంతి సర్వాన్ కామాంస్తు భుంజంతి త్రిసత్యం మమ భాషితం త్రిసత్యం మమ భాషితం. పార్వతులకు జయ, సద్గురుమూర్తికి జయ. బ్రహ్మా గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. తస్మై శ్రీ గురవే నమః. ఓం సదా శివ సమారంభాం శంకరాచార్య మధ్యమాం అస్మదాచార్య పర్యంతాం వందే గురు పరంపరాం వందే గురు పరంపరాం. ఈ రోజు నుండి వివేక చూడామణిలో 4వ యజ్ఞాన్ని ప్రారంభం చేస్తున్నాం. మొత్తం జూమ్ క్లాస్ ప్రారంభమైన తర్వాత 50వ యజ్ఞాన్ని ప్రారంభం చేస్తున్నాం. వివేక చూడామణి మన వివేకాన్ని పెంచేటువంటిది. ఇంతకుముందు యజ్ఞంలో అధ్యాసను తొలగించుకోవటం ఎలాగా అనేటువంటి విషయాన్ని ఎంతో విపులంగా చెప్పుకున్నాం. అధ్యాస అంటే అజ్ఞానం. అజ్ఞానం అంటే నేను ఆత్మనని తెలియనటువంటి స్థితి. నేను ఆత్మనని తెలియనప్పుడు నేను జీవుణ్ణి అని భ్రమపడుతూ ఉంటాం. అది నిజంగా మనం భ్రమ అనుకోవటంలా నిజంగానే మనం జీవుడిగా ఉంటున్నాం.
ఆత్మగా ఉండాలంటేనే భ్రమ అనుకుంటున్నాం. కానీ ఆత్మగా ఉండటం మన నిజస్థితి, బ్రహ్మముగా ఉండటం నిజస్థితి. ఎందుకనంటే మనం బ్రహ్మమే గనక, ఉన్నదంతా బ్రహ్మమే గనక, బ్రహ్మము కన్నా అన్యముగా రెండవది ఏది లేదు గనక జీవుడు అనేవాడు అసలు లేనే లేడు. కానీ నేను జీవుణ్ణి అని దృఢంగా గట్టిగా నమ్మి అలాగే ఉంటున్నాం. ఇప్పుడు కాదు, జన్మ జన్మల నుండి, కొన్ని కోట్ల జన్మల నుండి ఇదే అలవాటు మనకి. ఆ అలవాటులోనే ఉన్నాం. కనుకనే అధ్యాసని పోగొట్టుకోండి, అజ్ఞానాన్ని పోగొట్టుకోండి, నేను దేహాన్ని నేను జీవుణ్ణి అనేటువంటి భావన పోగొట్టుకోండి. జీవో నాహం దేహో నాహం ప్రత్యేక భిన్నం బ్రహ్మైవాహం. నేను జీవుణ్ణి కాదు, నేను దేహాన్ని కాదు, ఈ దేహమునందంతటా నఖశిఖ పర్యంతం వ్యాపించి ఉన్నటువంటి ఆత్మయే పరమాత్మ. ఆ పరమాత్మే నేను. బ్రహ్మైవాహం, బ్రహ్మ ఏవ అహం, బ్రహ్మమునే నేను అనేటువంటి స్థితిలో నిలవటానికి మనం గత యజ్ఞాన్ని ఉపయోగించుకున్నాం. అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ జీవభావం, జీవుణ్ణి అనుకునేటువంటి నిజంగా ఆ ఎవరా జీవుడు అంటే అహంకారమే. నేను నేను అని అన్నింటినీ కూడా తన పైన వేసుకొని మంచి చెడు సుఖం దుఃఖం అన్ని అనుభవించేటువంటి అహంకారమే ఇక్కడ నిజంగా జీవుడు. కాబట్టి జీవుడు అంటే అహంకారం, అహంకారం అంటే జీవుడు. కనుక అహంకారం నేను కాదు, జీవుడు నేను కాదు అని అంటే అహంకారం నేను కాదు. మరి అహంకారం నేను కాకపోతే నేను ఎవరిని? ఆత్మను, పరమాత్మను, బ్రహ్మాన్ని. ఇలాగా మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా గ్రహించాలి, అనుకోవాలి, చివరికి ఆ స్థితిలో ఉండాలి. బ్రహ్మముగా, పరమాత్మగా, కేవలంగా, అకర్తగా, అభోక్తగా, సర్వవ్యాపకంగా, సూక్ష్మాతి సూక్ష్మంగా, స్వయం ప్రకాశంగా ఉండాలి. నిజంగా నేను బ్రహ్మాన్ని అనేటువంటి భావన మనలో స్థిరపడాలంటే ఒక కిటుకుంది, ఒక ఉపాయం ఉంది. నేను అహంకారాన్ని కాదు అనేటువంటిది మనలో స్థిరపడితే చాలు, బ్రహ్మముగా ఉంటాం. నేను అహంకారం కాదు అనేటువంటి భావన స్థిరపడితే నేను బ్రహ్మాన్ని అనేటువంటి భావనలో మనం ఉంటాం. మరి అహంకారం నేను కాదు అని అండాలంటే ఎక్కడైనా ఏదైనా ఫలానాది నాను, ఫలానా వస్తువు అన్నామంటే ఆ వస్తువు అనేది ఒకటి ఉండాలా. ఏమంటే నాకు బాగా లడ్డు అంటే ఇష్టం అండి, మా స్వీట్ అంటే ఇష్టం అండి, లేకపోతే హాట్ అంటే ఇష్టం అండి అన్నాం అనుకోండి. ఇష్టం అన్నామంటే అక్కడ ఉన్నాయి, అవి మనం తెచ్చుకోవాలి తినాలా, లేకపోతే తయారు చేసుకోవాలి తినాలా, ఉన్నాయి. లేని వస్తువు అంటే నాకు ఇష్టం అని అంటే ఎట్లా కుదురుద్ది? అసలు లేదు, అసలు ఎప్పుడూ లేదు. ఆ వస్తువుల గురించి మాట్లాడే ఉపయోగం లేదు. అలాగనే అహంకారం నేను కాదు అని చెప్పాలన్నా అహంకారం అనేది నిజంగా ఉంటే అది నేను కాదులేండి అని చెప్పొచ్చు. అసలు అహంకారం అనేటువంటిది లేనే లేదు. అసలు అహంకారమే లేకపోతే నేను కాదని చెప్పాల్సిన పనే ఉంది.
కనుక అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా నేను పరమాత్మను అవుతాం. నిన్న కూడా మనం చెప్పుకున్నాం, మోక్షాన్ని అందుకోవటానికి పరమాత్మ ఎక్కడున్నాడని వెతకటమో తెలుసుకోవటమో కాదు చేయాల్సింది, మన అజ్ఞానాన్ని పోగొట్టుకోవాలని. అలాగే ఇక్కడ కూడా నేను పరమాత్మను తెలుసుకోవటానికి నేను అహంకారం కాదని తెలుసుకోవాలి. అహంకారం కాదని తెలుసుకోవటానికి అసలు అహంకారం అనేది లేనే లేదు అని తెలుసుకోవాలి. అహంకారం లేకపోతే ఇక దాని గొడవ మనకి ఎందుకు అని అనుకుంటాం. అహంకారం కనుక నిజంగా లేకపోతే, సత్యం కాకపోతే, అప్పుడు సత్యం ఏదో ఉండాలి. పాము నిజం కాదు అనుకున్నప్పుడు ఆ స్థానంలో ఏదో ఒకటి ఉండాలి, తాడు ఉండాలి. అలాగనే అహంకారం నిజం కాదనంటే అక్కడ అహంకారం అని మనం అనుకున్న చోట పరమాత్మ ఉండాలి. అలా మనకి ఆత్మభావన దృఢపడుతుంది. అలా దృఢపడటానికే ఇప్పుడు ఈ అధ్యాయం ప్రారంభం చేస్తున్నారు. ఇదే అహంకారం మిథ్య అని చెప్పటం. గుర్తించబడేటువంటి అహంకారం మిథ్య అని 7వ అధ్యాయం మనం ప్రారంభం చేస్తున్నాం. 293వ శ్లోకం నుండి ఈ అధ్యాయం ప్రారంభమవుతుంది, ఈ యజ్ఞం ప్రారంభమవుతుంది. కనుక 293వ మంత్రాన్ని చూడండి. సర్వాత్మనా దృశ్యమిదం మృషైవ సర్వాత్మనా దృశ్యమిదం మృషైవ నైవాహమర్ధక్షణికత్వదర్శనాత్ నైవాహమర్ధక్షణికత్వదర్శనాత్ జానామ్యహం సర్వమితి ప్రతీతిః జ్ఞానామ్యహం సర్వమితి ప్రతీతిః కుతోహమాదే క్షణికస్య సిద్ధ్యేత్ కుతోహమాదే క్షణికస్య సిద్ధ్యేత్ సర్వాత్మనా దృశ్యమిదం మృషైవ సర్వాత్మనా దృశ్యమిదం మృషైవ నైవాహమర్ధక్షణికత్వదర్శనాత్ నైవాహమర్ధక్షణికత్వదర్శనాత్ జానామ్యహం సర్వమితి ప్రతీతిః జానామ్యహం సర్వమితి ప్రతీతిః కుతోహమాదే క్షణికస్య సిద్ధ్యేత్ కుతోహమాదే క్షణికస్య సిద్ధ్యేత్ ఇదం దృశ్యం, ఈ కనిపించేటువంటి దృశ్య ప్రపంచం సర్వాత్మన మృష ఏవా. మృష అంటే అబద్ధం, అసత్యం. సర్వాత్మన అన్ని విధాలుగా ఇది అసత్యం. ఈ దృశ్య ప్రపంచం అంతా, కనిపించేటువంటి దృశ్య ప్రపంచం అంతా అన్ని విధాలుగా అసత్యమైనటువంటిదే, మిథ్య మాత్రమే. మృష అంటే అసత్యము కాదు, సత్యము కాదు, మిథ్య. లేకపోయినా ఉన్నట్టు కనిపించేటువంటి. క్షణికత్వ దర్శనాత్, ఎందుకయ్యా అంటే అది క్షణకాలం కనిపించేది గనక. అదే కాదు, క్షణకాలం కనిపించేది గనక అహమర్ధ నా ఏవ, అహం అర్ధ నా ఏవ, నేను అనేటువంటి అహంకారం కూడా లేనటువంటిదే. క్షణికస్య అహమాదే, ఈ క్షణికమైనటువంటి అహంకారాదులకి, ఇది అహంకారం ఏమో క్షణికం. ఈ క్షణికమైనటువంటి అహంకారం ఏమంటుంది? అహం సర్వం జానామి,
నాకంతా తెలుసు మనం అంటున్నాం అప్పుడప్పుడు. నాకు అన్ని తెలుసండి, నాకు అన్ని విషయాలు తెలుసు అంటుంటాం. అసలు నువ్వే క్షణికమైతే నీకు అన్ని విషయాలు ఎట్లా తెలుస్తాయ్యా? కనుక క్షణిక మాత్రం ఉండేటువంటి అహంకారం, నాకంతా తెలుసు ఇది ప్రతీతి అనేటువంటి జ్ఞానం కుత సిద్ధేత్, ఎలా నిజమవుతుంది? ఇది క్షణకాలం కనిపించి మాయమైపోయేది గనక ఈ ప్రపంచం మిథ్య. అలాగే నేను అనేటువంటి అహంకారము కూడా మిథ్య, లేనటువంటిది. మరి క్షణికమైనటువంటి అహంకారానికి నాకు అంతా తెలుసు అనేటువంటి జ్ఞానం ఎట్లా సాధ్యమవుతుంది? ఇది ప్రశ్న. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు? అహంకారం అనేటువంటిది అసలు లేనే లేదు, అది ఉన్నట్టుగా నువ్వు భ్రమపడ్డప్పటికి కూడా అది నిజం కాదు. ఆ అహంకారం నాకు అన్ని తెలుసు అని అంటే ఎలా అంగీకరిస్తావయ్యా? కనుక అహంకారం అనేది లేదు. ముందు అహంకారం లేదు అని తెలిస్తే గాని ఎప్పుడు అహంకారం స్థానంలో ఆత్మ అని తెలియదు. తాడు అని పామని భ్రమపడ్డప్పుడు ఆ పాము లేదని తెలిస్తేనే అక్కడ తాడు మనకు కనపడుద్ది. పాము నువ్వు చూస్తున్నంత కాలం పామే కనపడుద్ది కానీ తాడు కనపడదు. వెలుగు వచ్చిందా పాము అదృశ్యం అవుద్ది, తాడు కనపడుద్ది. కనుక తాడుకి పాముకి ఎలాంటి సంబంధమో ఇక్కడ ఆత్మకి అహంకారానికి అంతే సంబంధం. ఆత్మ ఎందుకు తెలియటం లేదంటే అహంకారం అడ్డం వచ్చింది. ఆత్మ అహంకారంగా కనపడతా ఉంది. అహంకారం వట్టిదని తెలిస్తే ఆత్మగా కనపడుతుంది. ఉన్నది ఒక్కటే సత్యం, అది తప్ప రెండవది ఏదీ లేదు. మరి రెండవది ఏదీ లేదు కదా, పరమాత్మ ఒక్కటే సత్యం కదా. మరి దృశ్య ప్రపంచం కనిపిస్తున్నది, ఈ శరీరం కనిపిస్తున్నది కదా. ఏమండి లేవంటే ఎట్టనండి? హాయిగా ఈ దేహాన్ని చూస్తా ఉన్నాం, చక్కగా కూర్చున్నాం, కంటితో చూస్తున్నాం, చెవులతో వింటున్నాం. అబ్బాయి ఇదేమి లేదు అని అంటే పిచ్చోళ్ళకి చెప్పండి, లేదని అంటే మేమే తప్పుకుంటాం అని అంటాం కదా. అయితే మనం ఉపమానం ద్వారా తెలుసుకోవాలి, యుక్తి ద్వారా తెలుసుకోవాలి. శృతి యుక్తి అనుభవం అన్నారు. శృతి ఏం చెప్తున్నది? ఈ దేహం కానీ, ఈ అహంకారం కానీ, ఈ ప్రపంచం కానీ, ఈ మొత్తం కూడా మిథ్యా అని చెప్తుంది. మరి మనకి అది మిథ్య అనేటువంటి మాట మనం నమ్మాలంటే ఎట్లా? మన అనుభవంలోనే ఉన్నది చూడండి. రాత్రి ఒక కల వచ్చింది, అందులో నేను ఒక స్కూల్లో టీచర్గా పనిచేస్తున్నాను. అక్కడ స్టూడెంట్స్ అందరికి కూడా పాఠాలు చెప్తూ ఉన్నాను. దాంతో పాటుగా రామాయణము భారతము అవి కూడా చెబుతున్నాను. సరే, వాళ్ళల్లో కొంతమంది పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగస్తులు అయ్యారు, కొంతమంది అధికారులు అయ్యారు, కొంతమంది ఎన్నికల్లో నిలబడి పరిపాలకులు అయ్యారు, ఓ కీర్తి ప్రతిష్టలు సంపాదించారు, అట్లా ఉన్నారు. ఒకసారి ఒక ఊరికి పని మీద పోయాను. అక్కడప్పుడు శిష్యులు కనపడ్డారు. వాళ్ళు పెద్ద అధికార పదవుల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. వాళ్ళు ఎంతో గౌరవించారు, గుర్తుపెట్టుకున్నారు. ఆ స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా గౌరవించారు కదా అని నా కన్ను నుంచి ఆనంద బాష్పాలు రాలినాయి. అంతలో మెలకు వచ్చింది. సరే, కలలో ఉన్నంతసేపు
ఏదేదో జరిగింది కదా, మరి కళ కరిగిపోయిన తర్వాత మరి ఇప్పుడు నేను టీచర్నా? కాదు. వాడి శిష్యులు ఉన్నారా? లేరు. వాళ్ళకేం పాఠాలు చెప్పామా? లేదు. వాళ్ళందరూ ఏమైనా అధికార పదవులు సంపాదించారా? లేదు. వాళ్ళు ఏమైనా పరిపాలకులు అయ్యారా? లేదు. మరి ఏమిటండి? అంతా వట్టిదే. అంతా వట్టిదే అనే సంగతి ఎప్పుడు తెలిసింది? మేలుకొన్న తర్వాత తెలిసింది. అంటే ఆ కళలో ఉన్నటువంటి స్వప్న పురుషుడికేమో అదంతా నిజం, మేలుకొన్న తర్వాత జాగ్రత్త పురుషుడికేమో అదంతా అబద్ధం. కనుక అక్కడ కూడా ఉంది అహంకారం. ఎవరు? అదిగో అక్కడ టీచర్గా ఉన్నాయన, అది అహంకారం. మేలుకు వచ్చినప్పటికల్లా అది ఒట్టిదే అయిపోయింది. అంటే కళలో కనిపించినటువంటి రూపం మెలకు రావటంతో మాయమైపోయింది. కళలో కనిపించినటువంటి దృశ్యాలన్నీ మెలకు రావటంతో అదృశ్యమైపోయింది. అంటే ఒక క్షణకాలం స్వప్నంలో మాత్రమే కనిపించినవి యథార్థమా అంటే కాదు, యథార్థం కాదని తేలిపోయింది. క్షణకాలం కనిపించినటువంటివి యథార్థం కాదని తేలిపోయింది. సరే, ఇప్పుడు మెలకువలో ఉన్నాం, మరి ఇప్పుడు ఇదంతా నిజమని అనుకుంటున్నా కదా. ఈ దేహం నిజం, ఈ ప్రపంచం నిజం, ఈ అహంకారం నిజం, ఇక్కడ చేసేటువంటి పనులు నిజం అనే అనుకుంటున్నాం కదా, అనుకుంటున్నాం. మరి ఇది కూడా క్షణికమా లేకపోతే శాశ్వతంగా ఎప్పుడు ఉండేదా? ఇంకా కాసేపు ఆగితే చీకటి పడుద్ది, పడుకొని నిద్రపోతాం, నిద్రపోతే కళ వచ్చుద్ది, ఆ కళ తర్వాత గాఢ నిద్ర వస్తుంది. ఇప్పుడు గాఢ నిద్రలో మరి ఈ నిజం నిజం అనుకున్నటువంటి దేహం ఉందా? ప్రపంచం ఉందా? సంఘటనలు ఉన్నాయా? సుఖ దుఃఖాలు ఉన్నాయా? ఏమున్నాయి? ఏమీ లేవు. కనుక ఈ జాగ్రత్త కూడా క్షణికమే. ఎందుకని? ఈ జాగ్రత్త తర్వాత సుషుప్తి కనుక వస్తే, సుషుప్తిలో కనుక ఉంటే ఈ మొత్తం వట్టిదే. కాబట్టి క్షణికమైనటువంటివన్నీ సత్యం కాదు. మనకి అక్కడ పాము కూడా కొద్దిసేపు కనపడ్డది, చీకటిగా ఉన్నంతసేపు. లైట్ రాగానే అది కూడా మాయమైపోయింది, పాము లేదు, తాడు. ఇక్కడ కల్లో కూడా అంతే, మెలకు రావడంతో అది అబద్ధమైపోయింది. మళ్ళీ సుషుప్తిలో గాఢ నిద్రలోకి బాగానే ఇది ఒట్టిదైపోయింది. అంటే శాశ్వతంగా ఉన్నాయి తప్ప క్షణికమైనటువంటివన్నీ కూడా మిథ్య, లేనటువంటివే. అవి క్షణికం కాదు, మారిపోతా కూడా ఉంటాయి. ఈ దేహం ఎప్పుడు ఒకటిగానే ఉండదు. చిన్నప్పుడు పుట్టినప్పుడు ఎట్టుంది? ఎంతో ముద్దుగా ఉంది, అందరు ఎత్తుకునేవాళ్ళు, ముద్దు పెట్టుకునేవాళ్ళు. మరి పెద్ద అయిన తర్వాత ఎవరు ఎత్తుకోరు, ఎత్తుకుంటే వాళ్ళు అయిపోతారు. మరి ఆ తర్వాత ముసలాడైన తర్వాతనో ఆ మొహమే చూడబుద్ధి కాదు. కనుక ఇవన్నీ శాశ్వతం కాదు, మారిపోతూ ఉంటాయి. మరి కనిపించేటువంటి దేహాన్ని నేను నేను అంటున్నాం కదా. రాత్రి కల్లో కనిపించినటువంటి ఆ టీచర్ రూపాన్ని నేను అన్నా, నేను అని అన్నాను. ఇప్పుడేమో ఈ దేహాన్ని నేను అంటున్నా. రాత్రి కళ వచ్చినప్పుడేమో టీచర్గా ఉన్నవాడిని నేను అన్నా. గాఢ నిద్రలోనేమో ఏమీ తెలియకుండా పడినటువంటి వాడిని నేను అన్నా. అప్పుడు ఏమీ తెలియదు, కేవలం హాయిగా ఆనందంగా ఉంటాం ఒక్కటే, అక్కడ ఏ సంఘటనలు లేవు. అంటే ఈ నేను, జాగ్రత్తలో ఉన్న నేను, స్వప్నంలో ఉన్న నేను, సుషుప్తిలో ఉన్న నేను, మళ్ళీ జాగ్రత్తలోకి వస్తే నేను ఎప్పుడు మారిపోతానే ఉంటా. అనుక్షణం మార్పులు చెందేది ఏది కూడా సత్య వస్తువు కాదు.
మార్పులు చెందేది సత్య వస్తువు కాదు. సత్య వస్తువు మార్పులన్నిటికీ అతీతమైనటువంటిది, మారకుండా ఎప్పుడు ఒక్కటిగానే ఉంటుంది. దానికి పుట్టుక సావు ఉండదు. కనుక మారిపోయేటువంటి క్షణికమైనటువంటి ఈ శరీరం అనేటువంటి నేను అబద్ధం, ఇది మిథ్య. సత్యం దృష్ట్యా ఇది అబద్ధం. మరి నిజం ఏమిటండి? నిజం ఏమిటంటే మేలుకొని ఉన్నప్పుడు నేనుకి ఆధారంగా ఏదుందో, స్వప్నంలో ఉన్నటువంటి నేనుకి ఆధారంగా ఏదుందో, సుషుప్తిలో ఏమీ తెలియకుండా పడి ఉన్నటువంటి నేనుకి ఆధారంగా ఏదుందో అది సత్యం. అంటే ఇప్పుడు ఈ అహంకారానికి ఆధారమైనటువంటిది ఏమిటయ్యానంటే అదే ఆత్మ. కనుక ఆత్మ ఒక్కటే సత్యం. అదే సర్వకాల సర్వావస్థల్లో ఉండేది. ఒకప్పుడు ఉండి ఒకప్పుడు లేకుండా పోయేది కాదు. ఆ సత్య వస్తువే మనకి అజ్ఞానం కారణంగా అది నేను అని తెలియక ఇక్కడ కనిపించేటువంటి దేహాన్ని, ఇంద్రియాలని, మనస్సుని, బుద్ధిని, అహంకారాన్ని అన్నిటి నేను 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 అనుకుంటున్నాం. కనుక మార్పులు చెందేది దేహాదులు, మారకుండా ఉండేది ఆత్మ. మార్పులు చెందేది ఏది? నేను కాదు. అహంకారం మార్పులు చెందేది కనుక నేను కాదు. 5 సంవత్సరాల వయసులో నేను బడికి వెళ్ళా పలకా బల్పం పట్టుకొని. 10 సంవత్సరాల వయసులో హై స్కూల్కి వెళ్ళాం, ఆటలు ఆడుకున్నాం. 20 సంవత్సరాల వయసులో డిగ్రీ తీసుకున్నాం. 25 సంవత్సరాల వయసులో పెళ్లి చేసుకున్నాం. 30 సంవత్సరాల వయసులో ఉద్యోగం. 40 సంవత్సరాల వయసులో ఆధ్యాత్మిక రంగం. అంటే ఈ నేను 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 నేనే బడికి వెళ్ళింది, నేనే స్కూల్కి వెళ్ళింది, నేనే ఉద్యోగం చేసింది, నేనే ఇప్పుడు ఇట్లా ఉన్నది, నేనే 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 అన్నాం కదా. మరి నేను ఎప్పుడు ఒకటిగానే ఉందా? 5 ఏళ్ళప్పుడు, 10 ఏళ్ళప్పుడు, 20 ఏళ్ళప్పుడు, 40 ఏళ్ళప్పుడు, 50 ఏళ్ళప్పుడు ఒక్కటిగానే ఉందా ఈ నేను? దేన్ని మనం నేను నేను అంటున్నామో అది ఎప్పుడు మారుతానే ఉంది. పైగా ఈ అనుభవాలన్నింటినీ కూడా నేను చెబుతున్నానంటాం. ఇక్కడ నిజం ఏమిటనంటే నేను చెబుతున్నాను అంటే బుద్ధి చెబుతున్నది అనే భావంతో మనం అంటాం. కానీ ఆ బుద్ధి కూడా స్థిరమైంది కాదు. అది చెబుతున్నదంటే దాని వెనక ఎవరో దానికి కీ ఇస్తున్నారు, ఇస్తేనే చెబుతుంది. ఫ్యాన్ తిరుగుతుంది అని అంటే అక్కడ స్విచ్ వేసిందని అర్థం. లైట్ వెలుగుతుందంటే అక్కడ స్విచ్ వేసిందని అర్థం. దానంతరం వెలగదు కదా, ఎందుకంటే జడం కదా. మరి బుద్ధి కూడా జడం కదా. మరి జడమైనటువంటిది ఇవన్నీ ఎట్లా తెలుసుకోగలుగుద్ది? 5 ఏళ్ళప్పుడు ఏం చేసింది, 10 ఏళ్ళప్పుడు ఏం చేసింది, 15 ఏళ్ళప్పుడు ఏం చేసింది, 20 ఏళ్ళప్పుడు ఏం చేసింది, 40 ఏళ్ళప్పుడు ఏం చేసింది? జడమైనటువంటి బుద్ధికి ఎలా తెలుస్తుంది? కనుక ఈ బుద్ధికి వెనక ఉన్నటువంటి ఆత్మ చైతన్యం ఏదైతే ఉందో దాని కారణంగా ఈ బుద్ధి చెప్పగలుగుతాం. కనుక ఇక్కడ ఏమి జరిగినప్పటికీ కూడా దేహం కానీ, ఇంద్రియాలు కానీ, మనస్సు కానీ, బుద్ధి కానీ, చిత్తం కానీ, అహంకారం కానీ ఏదైనా సరే, ఏం చేసినా సరే, ఏం చెప్పినా సరే వాటికి ఆ శక్తి లేదు. వాటన్నిటిని తెలుసుకునేటువంటి శక్తి లేదు. వాటన్నిటిని తెలుసుకునేటువంటి శక్తి ఈ అనుక్షణం మారిపోయే వాటి వెనుకున్నటువంటి ఆత్మ చైతన్యాన్ని. బాల్యంలో, యవ్వనంలో, వృద్ధాప్యంలో ఉన్నటువంటి నేను ఒక స్థిరమైనటువంటి అంశ.
నేను నేను అనుకుంటుంటే ఈ దేహం అని కదా అనుకుంటుంది మనం ఇప్పుడు. కానీ ఈ దేహం వెనక ఒక స్థిరమైనటువంటి అంశం ఉంది. అది అన్నిటినీ తెలుసుకుంటా ఉంది. బాల్యాన్ని తెలుసుకుంటుంది, యవనాన్ని తెలుసుకుంటుంది, వార్ధక్యాన్ని తెలుసుకుంటుంది. క్షణ క్షణం మారిపోయేటువంటి అహంకారం నాకు తెలుసు నాకు తెలుసు అని అంటుంటే మనం అంటున్నాగా, ఏమంటే చిన్నప్పుడు నువ్వు ఏం చేశావు, అదిగానండి అలా చేశాను ఇలా చేశాను చెప్పేస్తున్నాను గబుక్కున. ఎవరు చెబుతున్నారంటే నేనే చెబుతున్నానండి. ఎట్లా చెబుతున్నా? నేనే నా బుద్ధితోటి చెబుతున్నా. కనుక ఇక్కడ నేను నా బుద్ధి అంటాం. కానీ ఈ నేనుకి ఆ బుద్ధికి వెనక ఒక దివ్యమైనటువంటి శక్తి ఉంది. ఎప్పుడూ మారకుండా స్థిరంగా సత్యంగా ఉండేటువంటి ఒక స్థిర సత్యం ఉంది. అదే ఆత్మ. మారకుండా ఉండేది దేన్నైనా తెలుసుకుంటుంది, కానీ మారేది ఎట్లా తెలుసుకుంటుంది? రైల్వే స్టేషన్లో నిలబడ్డావు, లేదా అక్కడ బల్లలు ఉంటాయి కదా, దాని మీద కూర్చున్నావు. ఏం పని లేదు, ఉరికినే సరదాగా కూర్చున్నావు. సరే, వచ్చేపోయే రైళ్ళన్నీ చూస్తున్నావు. ఫలానా ట్రైన్ వస్తుంది, ఫలానా ట్రైన్ వస్తుంది, అదిగో గూడ్స్ వస్తుంది, ఇదిగో ప్యాసింజర్ వస్తుంది, ఇదిగో ఎక్స్ప్రెస్ వస్తుంది అని అన్ని చూస్తున్నావు, అన్ని తెలుసుకున్నావు. కానీ ఆ స్థిరంగా కూర్చుంటే అన్ని తెలుసుకున్నావు. స్థిరంగా కూర్చోకుండా కాసేపు ఇక్కడ కూర్చొని కాసేపు బయటికి వెళ్ళి మళ్ళీ కాస్త లోపలికి వచ్చి మళ్ళీ ఎవరో స్నేహితుడు పిలిస్తే బయటికి వెళ్ళి కాసేపు ఏదైనా ఆకలి అయితే హోటల్కి పోయి 2 ఇడ్లీ తినొచ్చి మళ్ళీ కాసేపు కూర్చుంటే మరి వచ్చే ట్రైన్లు అన్ని చూడగలుగుతావా? చూడలేవు. ఎందుకని? నువ్వు అక్కడ ఉంటేగా చూసేది. నువ్వు అక్కడ ఉన్నప్పుడు కనుక ఏదన్నా ట్రైన్ వస్తే చూస్తావు, నువ్వు లేనప్పుడు వస్తే చూడలేవు. కనుక అన్ని నేను చూశాను అని అంటే అబద్ధం. కనుక చూడలేవు, అన్ని నువ్వు చూడలేవు. ఎందుకంటే నువ్వు స్థిరంగా కూర్చొని ఉండలేదు కాబట్టి. కనుక స్థిరమైనటువంటిదే అన్ని తెలుసుకోగలుగుద్ది, అస్థిరమైనటువంటిది అన్ని తెలుసుకోలేదు, క్షణికమైనటువంటిది అన్ని తెలుసుకోలేదు. కనుక క్షణికమైనటువంటి అహంకారం నాకు అన్ని తెలుసు అంటే కుదరదు. కానీ మరి ఆత్మ అది శాశ్వతం, అది శాశ్వత సత్యం, అది నిజం కాబట్టి అది తెలుసుకుంటుంది. కనుక ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటనంటే అన్నింటి తెలుసుకునేది అహంకారం కానే కాదు. అహంకారం క్షణక్షణం మార్పు చెందుతూ ఉంటుంది. కనుక క్షణక్షణం మారేటువంటి అహంకారం అన్నిటినీ తెలుసుకోలేదు. అన్నిటినీ తెలుసుకోవాలంటే క్షణక్షణం మారకుండా ఉండే, ఎప్పుడూ మారకుండా ఉండే స్థిరమైనటువంటి సత్యం ఏదైతే ఉందో అది మాత్రమే తెలుసుకోగలుగుతుంది. కనుక ఆ సత్యం ఏమిటి? ఆత్మ అని మనకు తెలుసు, దాన్నే చెప్పబోతున్నారు. తర్వాత శ్లోకంలో ఆ శ్లోకాన్ని మనం రేపు చెప్పుకుందాం. ఓకే, దిస్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ పంపిస్తానండి. ఓకే, అదే ఈ సత్యం అనటంలోని ఆంతర్యం ఏమిటి? నీవు తెలుసుకోవాలనుకున్నది ఈ సత్యమేనని, పరమాత్మే సత్యమని, ఈ ఉపనిషత్తే సత్యమని.
ఓకే, స్టాప్ చేస్తున్నానండి. రైట్ ఆన్సర్. నీవు తెలుసుకోవాలనుకున్నది ఈ సత్యమని 212 మంది కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేశారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సత్యం అంటే ఏమిటి? అసత్యం కాదు, నిజం, కనిపిస్తున్న దాన్ని నిజమని అంగీకరించటం. ఓకే, స్టాప్ చేస్తున్నానండి. రైట్ ఆన్సర్. కనిపిస్తున్న దానిని నిజమని అంగీకరించడం. 223 మంది కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేశారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. పరమసత్యం అంటే గొప్ప సత్యం, కనిపిస్తున్నది అసలు నిజం కాదు, ఇదే అసలు నిజమని, అందరికీ సత్యమైనది. ఓకే, స్టాప్ చేస్తున్నానండి. రైట్ ఆన్సర్. కనిపిస్తున్నది అసలు నిజం కాదు, ఇదే అసలు నిజమని 272 మంది కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేశారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఈ మంత్రంలో గురువు పెట్టిన ఆంక్ష ఏమిటి? ఏ వ్రతాన్ని ఆచరించిన వాడు దీనిని అధ్యయనం చేయరాదు, దీనిని గురువు ఎవరికీ బోధించరాదు, అందరూ దీనిని గ్రహించాలి. ఓకే, స్టాప్ చేస్తున్నానండి. రైట్ ఆన్సర్. ఏ వ్రతాన్ని ఆచరించిన వాడు దీనిని అధ్యయనం చేయరాదు. 272 మంది కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేశారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇందులో శిష్యునికి ఉండవలసిన అర్హతలు ఎన్ని? 5, 7, 6. ఓకే, స్టాప్ చేస్తున్నానండి. రైట్ ఆన్సర్ 6. 256 మంది కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేశారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వ్రతం అంటే ఏమిటి? ఆధ్యాత్మిక వాసన, నోము, పూజ.
ఓకే, స్టాప్ చేస్తున్నానండి. రైట్ ఆన్సర్ ఆధ్యాత్మిక వాసన. 276 మంది కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేశారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. మనస్సు శాంతంగా ఉండాలంటే మనలో ఏముండాలి? విషయ వైరాగ్యం, భగవంతునిపై భక్తి, ఆధ్యాత్మిక భావాలు. ఓకే, స్టాప్ చేస్తున్నానండి. రైట్ ఆన్సర్ విషయ వైరాగ్యం. 244 మంది కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేశారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వివేకం అంటే ఏమిటి? తెలివి, నిత్య అనిత్య వస్తువులను ఆత్మ అనాత్మలను గ్రహించగల తెలివి, జాగ్రత్తగా ఉండుట. ఓకే, స్టాప్ చేస్తున్నానండి. రైట్ ఆన్సర్ నిత్య అనిత్య వస్తువులను ఆత్మ అనాత్మలను గ్రహించగల తెలివి. 291 మంది కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేశారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఆధ్యాత్మిక రంగంలో పురోభివృద్ధికి, జ్ఞానార్జనకు ఏది ముఖ్యం? తీవ్ర మోక్షాపేక్ష, సహనం, శాస్త్రాలపై విపరీత ఆసక్తి. ఓకే, స్టాప్ చేస్తున్నానండి. రైట్ ఆన్సర్ తీవ్ర మోక్షాపేక్ష. 254 మంది కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేశారు. లాస్ట్ క్వశ్చన్. ఇందులోని అర్హతలన్నింటినీ ఒక్కటిగా ఎలా చెప్పవచ్చు? అరిషడ్వర్గ నిరోధ సంపదగా, అనుబంధ చతుష్టయ సంపదగా, సాధన చతుష్టయ సంపదగా. ఓకే, స్టాప్ చేస్తున్నానండి. రైట్ ఆన్సర్ సాధన చతుష్టయ సంపదగా. 244 మంది కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేశారు. ఓకే, రేపు వివేక చూడమని శ్లోకాలు చదవాల్సిన వారు రాజ్యలక్ష్మి దత్త గారు, మీరు రెడీగా ఉండండి. అమ్మగారు ధ్యానం. లేదు, ఓకే, ఫోటోలు ఒక్క నిమిషం.
గురు పూజ చేసుకున్న వాళ్ళు? గుంటూరు నుంచి గుర్రం విజయ గురు పూజ చేసుకున్న సందర్భంలో తీసిన ఫోటో. ఎవరైనా సందేహాలున్నా మాట్లాడాలనుకున్నా హ్యాండ్ రైజ్ చేయించండి. వినపడుతుందా గురుగారు నా మాట? నా మాట వినపడిందా? ఓకే. ఎవరైనా సందేహాలున్నా మాట్లాడాలనుకున్నా హ్యాండ్ రైజ్ చేయించండి. ఓకే. రామరత్న దంతి గారు. ఇంకొకసారి అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు మాట్లాడండి. గురువు గారికి, అమ్మగారికి నా నమస్కారాలండి. ముండకోపనిషత్తు చాలా చక్కగా వివరించినారు. మాకు చాలా సంతోషమైంది. ఉప ప్రాణాలు, పంచప్రాణాలు, అధిష్టాన దేవతలు అన్ని చాలా వివరంగా చెప్పినారు. మనకు ఉండవలసిన 6 విధాలైన ఆధ్యాత్మిక విషయాలు అన్ని చాలా చక్కగా బోధించినారండి. మీరు మా కోసం ఎంత శ్రమ తీసుకొని దీన్ని ఎంత చక్కగా వివరించినారంటే అంత మాకి మనసుకి హత్తుకొనిందండి. నేనైతే ఎప్పుడో చాలా రోజులకు ఒకసారి మాట్లాడతానండి. మీతో మాట్లాడాలని ఈరోజు చెప్పాలని చెప్పాను. గంధం వెంకటేశ్వర గారు. గురుదేవ, మీ పాద పద్మములకు మరియు అమ్మగారి పాద పద్మములకు హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను గురుదేవ. ముండకోపనిషత్తు గ్రంథం చాలా అద్భుతంగా ఉంది గురుదేవ. చాలా బాగా తెలియజేశారు. మాకు కొన్ని విషయాలు దాంట్లో తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఏర్పడింది. నేను ఈరోజు ఆత్మానుభూతి పొందిన జీవుడి యొక్క వ్యక్తిత్వము ఏమవుతుంది, కర్మలు ఏమవుతాయి అనే విషయం మీద చదువుకుంటున్నాను గురుదేవ. నేను గ్రహించింది ఏందో 15 అంశాలు అని చెప్పారు, లేకపోతే 15 కళలు అని చెప్పారు గురుదేవ. ఈ 15 అంశాలు ఏంటి అంటే 5 ప్రాణాలు, 5 ఉప ప్రాణాలు, 5 పంచభూతాలు. 5 ప్రాణాలు ప్రాణ, అపాన, వ్యాన, ఉదాన, సమాన. 5 ఉప ప్రాణాలు నాగము, కూర్మము, కృపరము, దేవదత్తం, ధనంజయం. 5 పంచభూతాలు ఆకాశము, వాయువు, అగ్ని, నీరు, భూమి. ఈ మొదటి 5 ప్రాణాలు, తర్వాత ఉప ప్రాణాలు 2 వాటి మూల కారణమైన ఆత్మలో కలిసిపోతాయని చెప్పారు గురుదేవ. ఆ మూల కారణాలు కలిసిపోతాయని చెప్పారు. పంచభూతాలేమో వాటి తన్మాత్రలు కలిసిపోతాయని చెప్పారు గురుదేవ. అలాగే 14 ఇంద్రియాలు, 5 జ్ఞానేంద్రియాలు, 5 కర్మేంద్రియాలు, 4 అంతరింద్రియాలు. 5 జ్ఞానేంద్రియాలు కన్ను, ముక్కు, చెవి, చర్మం, నాలుక. 5 కర్మేంద్రియాలు పాదాలు, చేతులు, వాక్కు, గుదము, ఉపస్థ. తర్వాత 4 అంతరింద్రియాలు మనసు, బుద్ధి, చిత్తం, అహంకారం. కన్నేమో సూర్యంలో కలిసిపోతుంది. ముక్కేమో అశ్విని దేవతలు కలిసిపోతుంది. తర్వాత కన్ను, చెవి ఆకాశంలో కలిసిపోతుంది.
తర్వాత చర్మం వాయువులో కలిసిపోతుంది. తర్వాత నాలుకేమో వరుణులో కలిసిపోతుంది అని తెలియజేశారు. తర్వాత 5 కర్మేంద్రియాలు, పాదాలేమో విష్ణువులో కలిసిపోతుంది తెలియజేశారు. తర్వాత చేతులేమో ఇంద్రుల్లో కలిసిపోతుంది తెలియజేశారు. వాకేమో అగ్నిలో కలిసిపోతుందని తెలియజేశారు. తర్వాత ఉపస్థ అంటే ఉపస్థ ఏమో మృత్యులో కలిసిపోతుంది తెలియజేశారు. జననేంద్రియేమో ప్రజాపతిలో అంటే కలిసిపోతుందని తెలియజేశారు గురుదేవ. అలాగే 4 అంతరింద్రియాలు. అంతరింద్రియాలు అంటే మనసు, బుద్ధి, చిత్తం, అహంకారం. మనసేమో చంద్రుల్లో కలిసిపోతుంది తెలియజేశారు. బుద్ధి ఏమో బృహస్పతిలో కలిసిపోతుంది. తర్వాత చిత్తమేమో వాసుదేవంలో కలిసిపోతుంది. అహంకారం ఏమో రుద్రుల్లో కలిసిపోతుంది అని తెలియజేశారు గురుదేవ. తర్వాత కర్మలు అంటే కర్మఫలాలు, ఇవి జ్ఞానాగ్నిలో దగ్ధమైపోతాయని తెలియజేశారు. తర్వాత వ్యక్తిత్వం అంటే జీవభావం. నేను ఈ దేహమే అని భావించడమే అజ్ఞానం, అదే జీవభావం. ఆ జ్ఞానం ఎప్పుడైతే కలిగిందో ఈ జీవభావం అంతమైపోతుందని తెలియజేశారు గురుదేవ. ఈ విధంగా చాలా అద్భుతంగా తెలియజేశారు. అలాగే 5 ప్రాణాలు చేసే పనులు కూడా తెలియజేశారు గురుదేవ. పంచ ప్రాణాలు 5. ప్రాణం ఏం చేస్తుందంటే బయట నుంచి గాలిని, ఆహారాన్ని లోపలికి తీస్తుందని తెలియజేశారు గురుదేవ. తర్వాత అపానం, మనం తిన్న ఆహారాన్ని సారం పోగా మిగిలిన పిప్పిని మలమూత్రాల ద్వారా బయటికి పంపిస్తుందని తెలియజేశారు గురుదేవ. అలాగే సమానం కడుపులో ఉంటుందని ఏ శరీర భాగాలకు ఎంతెంత సారం కావాలో, ఆహారం కావాలో అంతంత సారాన్ని ఆయా భాగాలకు సరఫరా పంపించి ఏర్పాటు చేస్తుందని తెలియజేశారు గురుదేవ. అలాగే ఇక వ్యానం శరీరంలోని అన్ని నాడుల్లో ఉంటుంది అని తెలియజేశారు. హృదయంలోని 101 నాడులు. తర్వాత ఆ 101 నాడులకి 100 శాఖలు. 101 నాడులకి 100 శాఖలు అంటే 101 × 100. తర్వాత 100 శాఖలకి ఒక్కొక్క శాఖకు 72,000 ఉపనాడీ శాఖలు అని తెలియజేశారు. అంటే 101 × 100 × 72,000 = 72,72,00,000 నాడులు ఈ దేహంలో ఉంటాయి అని తెలియజేశారు గురుదేవ. అలాగే ఈ రక్తం ద్వారా అన్ని శరీర భాగాలకి ఈ అన్నరసాన్ని కూడా పంపిస్తుంది అని తెలియజేశారు. ఆలోచనలు కలగజేసే శక్తి కూడా దీని ద్వారానే అని తెలియజేశారు గురుదేవ. ఇక 5వది ఉదానం ఏం చేస్తుందంటే ఈ జీవుడు దేహాన్ని సాధించిన తర్వాత ఈ జీవుడిని ఆయా చేసిన పుణ్య పాప కర్మ ఫలితంగా ఆయా లోకాలు తీసుకెళ్తామని తెలియజేశారు గురుదేవ. అన్ని పుణ్యకర్మలు పక్వానికి వస్తేనేమో దేవలోకాలకి, స్వర్గలోకాలకి, పాపకర్మలు పక్వానికి వస్తేనేమో నరకలోకాలకి, 2 పక్వానికి వస్తేనేమో ఈ మనుష్య లోకానికి తీసుకొని అని తెలియజేశారు గురుదేవ. ఇక ఉప ప్రాణాలేమో ఈ కంటిరెప్పలు వేయటం, తీయటం, తర్వాత ఈ దగ్గు, ఈ తుమ్ములు ఇలాంటి వాటన్నిటికీ ఈ ఉప ప్రాణాల సహాయం పనికొస్తుందని తెలియజేశారు గురుదేవ. ఈ విధంగా అద్భుతంగా మాకు తెలియజేశారు. ఇంతకుముందు కూడా ఈ విషయాలు చాలా వరకు చెప్పారు, కానీ ఇందులో చెప్పిన విధం అయితే చాలా అన్ని ఒకే చెప్పడం జరిగింది. చాలా వివరంగా తెలియజేశారు గురుదేవ. అలాగే ఈ పరమాత్మని తెలుసుకున్న జ్ఞానిని, అంటే అన్నిటికీ ఆధారమైన పరమాత్మ తెలుసుకున్న జ్ఞానిని ఏ కోరికలు లేకుండా ఉపాసించినట్లయితే అతను ఈ పునర్జన్మని దాటిపోతాడు అని తెలియజేశారు గురుదేవ. ఇట్లా తర్వాత ఈ జ్ఞానమేమో బలహీనత వల్ల కానీ, అవిధేయతల వల్ల కానీ, ప్రవచనాల వల్ల కానీ ఇట్లా దేని వల్ల లభ్యమేది కాదు. ప్రయత్నపూర్వకంగా తప్పిస్తే సాధన చేస్తేనే జ్ఞానం లభ్యమవుతుంది అని తెలియజేశారు గురుదేవ. అట్లాగే నదులన్నీ సముద్రంలో కలిసిపోయినట్టుగా ఈ విద్వాంసు కూడా ఏ రోజుకైనా కూడా సరే ఇంకా గుర్తులేదు గురుదేవ చెప్పారు. ఈ మొత్తం కర్మేంద్రియాలు, జ్ఞానేంద్రియాలు, అంతరింద్రియాలు అన్ని కూడా పరమాత్మలో లయమైపోతాయి చెప్పారు గురుదేవ. అది గుర్తు రాలేదు. సరే గురుదేవ, ఇంతవరకు చెప్పగలిగాను. నేను ఎంతవరకు గ్రహించాను గురుదేవ. అమ్మగారికి మీ పాద పద్మాలకు నమస్కారం తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను గురుదేవ. నమస్కారం. చాలా బ్రహ్మాండంగా గుర్తు పెట్టుకొని చాలా చెప్పారు. చాలా విషయాలు ఒక్కసారిగా ఏమి చూడకుండా మీరు మాకు చెప్పే జ్ఞానం అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది గురుదేవ. కాకపోతే ఎప్పుడు మేము కొంచెం మననం చేసుకుంటుంటాము. ఒక్కసారి మననం చేసి రావు కాబట్టి 4-5 సార్లు మనసులో ఆలోచించుకొని దాన్ని మళ్ళీ ఏమైనా తప్పులుంటే మళ్ళీ పుస్తకం చూసి దానికి కంఠస్థం చేసిన దాకా నేను అట్లా మననం చేసుకుంటుంటాను గురుదేవ. కొంతకాలం అట్లా చేసుకుంటే ఇంకా అది మనసులో నిలబడిపోతుందని చెప్పి నా అభిప్రాయం. నమస్కారం గురుదేవ. అమ్మగారికి నమస్కారం గురుదేవ. మహతి గారు నమస్కారం గురుదేవ.
గురువు గారికి, అమ్మగారికి నా పాదాభివందనాలు. ఆ ఆ, ఇవాళ ఎప్పుడు నేను ఈ సత్సంగంలో చేరినప్పటి నుంచి ఒకటే మనసులో ఉంది ఏంటంటే, అహంకారాన్ని వదిలేయాలి అనేది ఒకటే ఉండిందనమాట. కానీ ఇవాళ విన్న తర్వాత అహంకారం అనేది లేదే, అసలు లేదు అని తెలిసిన తర్వాత దాన్ని వదలడము అనేది ఎలా సాధ్యము అనేది ఒక ఇది వచ్చి పడింది, ఒక చిక్కుముడిలాగా. సో మొన్నటిదాకా అయితే నేను వదిలేదే అహంకారం అనిపించే, ఇప్పుడు నేను దాన్ని ఎక్కడి నుంచి వదలాలి అనేది ఒక పెద్ద సందేహం వచ్చిందనమాట. అది ఉమ్, ఎలా అని ఒకసారి మిమ్మల్ని అడుగుదామని. అది ఎలాగని అడుగుతున్నారా? అంటే అసలు మొన్నటిదాకా ఏంటంటే, అసలు మొత్తం అన్ని అర్థమైన తర్వాత ఈ యొక్క అహంకారం అనేదే ఉంది, నేను ఈ జీవుడు అంటే ఈ యొక్క నామ రూపం ఒకటే ఉంది అనేది అది వదిలేస్తే అసలైన పరమాత్మ అది అనుభూతి కలుగుతుంది అనేది ఉండిందనమాట. కానీ ఇవాళ మీది విన్న తర్వాత అసలు అహంకారం అనేది లేదు, అదొక మిథ్య అని తెలుసుకున్న తర్వాత దాన్ని మనం ఎలా అహంకారం లేదని తెలుసుకున్న తర్వాత ఇంకా వదలాల్సింది ఏమి లేదు. ఏమి లేదు. మనం అహంకారం అనేది ఒకటి ఉన్నదని, అది దాన్ని వదలాలని, దాన్ని వదిలితేనే మనం ఆత్మగా ఉంటామని ఇంతవరకు చెప్పుకున్నాం. అహంకారం వదలాలని. ఇప్పుడు అహంకారం అంటే ఏమిటి అసలు అనేటువంటి ప్రశ్న వచ్చినప్పుడు, అహంకారం అనేది ఏమీ లేదు, ఆత్మని తెలుసుకోకపోవటమే అహంకారం, ఆత్మని తెలుసుకోకపోవటం వల్ల అహంకారం అయింది, ఇంకేమి లేదు. కనుక అహంకారం నిజంగా లేదు, ఉన్నది ఆత్మే అని తెలుసుకుంటే ఈ అహంకారాన్ని వదిలినట్టే. అక్కడ పాము నిజంగా లేదు, కానీ మనకి ఉన్నదని భయపడ్డాం, ఉన్నదని భయపడ్డాం, కానీ నిజంగా లేదని తెలిసిన తర్వాత ఇక నిజంగా లేకపోతే దానికి భయపడాల్సిన పనిలే. అంటే లైట్ వెలుగు గనక వస్తే పాము ఉండదు, భయం ఉండదు, పాము ఉండదు, భయం ఉండదు. అలాగనే జ్ఞానం కలిగితే అహంకారం ఉండదు, అహంకారం వల్ల వచ్చేటువంటి సుఖాలు, దుఃఖాలు, బాధలు, భయాలు ఉండవు. కనుక అహంకారాన్ని వదలటం అని అంటే అసలు ఏముంది వదలటానికి? అహంకారం లేదు, ఉన్నది నేనే ఆత్మని అనేటువంటి భావన వస్తే చాలు, ఇక అహంకారం లేదు. అంటే ఇంకా అలాంటి ప్రశ్న వస్తుంది అంటే ఇంకా నిధిధ్యాసనలో స్థిరపడలేదు అని అజ్ఞానంలో ఉన్నాము అని. అజ్ఞానంలో ఇంకా ఉన్నాం, ఇంకా స్థిరపడలేదు. ఎక్కడి నుంచి? ఇంకొక మేము హైదరాబాద్ నుంచి గురుగారు. అంటే రెగ్యులర్ గా పిల్లలు చిన్నగా ఉండడం వల్ల రెగ్యులర్ గా, కానీ మీ సత్సంగం యూట్యూబ్ లో మాత్రం ప్రతిరోజు అప్పటికప్పుడు ఫాలో అవుతాను రోజుకి. కానీ ఎప్పుడో వారానికి ఒక 2 రోజులు సత్సంగంలో జూమ్ లో రావాల్సిన అవకాశం దొరుకుతుంది. సో ఇవాళ రోజున వచ్చే అవకాశం దొరికింది. అంత లోపల ఈ యొక్క కరెక్ట్ గా నా అహంకారం గురించే ఇది వినే భాగ్యం కూడా కలిగిందనమాట. ఇంకొక చిన్నది గురుగారు, ఈ యొక్క జ్ఞానాగ్ని దగ్ధ కర్మాణం అంటే ఒకసారి జ్ఞానికి ఈ యొక్క జ్ఞానం కలిగిన తర్వాత ఏదైతే సంచిత కర్మలు ఉంటాయో అవి దగ్ధమైపోతాయి అనేది మనం విన్నాము. అప్పుడు అది జ్ఞానికి సంచిత కర్మలు దగ్ధం అయిపోయినా కూడా అది ఎవరైతే జ్ఞానిని స్తుతిస్తారో, భజిస్తారో, లేకపోతే ఆయన నిందిస్తారో వాటికి ఆ సంచిత కర్మలు కూడా అంటుతాయా, లేకపోతే ఉట్టి ఆగామి కర్మ మాత్రమే అంటుతుందా అనేది ఒక సందేహం వచ్చింది. దగ్ధమైన ఎట్లా వస్తాయి ఎవరికైనా? అసలు ఆయన దగ్గర ఉన్నాయని దగ్ధమైపోయినాయి, సంచిత కర్మలు మొత్తం దగ్ధమైనవి. దగ్ధమైన తర్వాత ఎవరికైనా ఇయ్యాలంటే ఉంటేగా ఇచ్చేది, దగ్ధమైపోయినాయిగా, కనుక అవి ఇయటానికి వల్ల కాదు. మరి ఏమి ఇవ్వటానికి వల్ల అవుద్ది? ప్రారంభ కర్మలేమో అనుభవిస్తే ఖర్చు అయిపోతాయి. కనుక ఇంతవరకు అనుభవించాడు, ఇక ముందు కూడా దేహం ఉంది కాబట్టి దేహం అనుభవిస్తూ ఉంటుంది, ఆయనకేం బాధ ఉండదు, కానీ దేహం అనుభవిస్తూ ఉంటుంది. మరి ఏం కర్మలు వస్తాయంటే ఆగామి కర్మలు. ఆగామి కర్మలు కూడా అయ్యి ఇప్పుడు జ్ఞానాన్ని అందుకున్న తర్వాత కూడా ఆయన దేహం ద్వారా కొన్ని కర్మలు జరుగుతుంటాయి. ఆ కర్మల యొక్క ఫలితం ఆయనకి రాకూడదు, ఎందుకంటే ఆయన ముక్తుడు గనక, అహంకారం లేదు గనక. అహంకారం ఉంటే ఆయనకు వస్తాయి, లేదు కాబట్టి ఆయనకి రావు. కానీ
చేసినటువంటి పనుల్లో పాపం కానీ పుణ్యం కానీ అనుకోకుండా చేసినా అనుకోని చేసినా ఎట్లా చేసినా పాపం కానీ పుణ్యం కానీ ఉంటే మరి అవి అనుభవించాలా. ఈయనేమో అనుభవించడానికి వీలు లేదు. మరి ఎట్లా? అందుకని ఆయన దగ్గర వచ్చి కూర్చుంటాయి. ఎవరైతే ఆయన్ని పూజిస్తారో వాళ్ళకేమో అవి పోతాయి, ఎవరైతే విమర్శిస్తారో దూషిస్తారో వాళ్ళకి పాపాలు పోతాయి. కనుక పోయేది ఆగామి కర్మలు. జ్ఞానాన్ని అందుకున్న తర్వాత అంటే మోక్షాన్ని అందుకున్న తర్వాత చేసినటువంటి కర్మలు. చేసినా అని కూడా తప్పు, ఆయన దేహం ద్వారా జరిగిన కర్మలు. ఓకే గురుగారు, మీ పాదాభివందనాలు గురుగారు. చాలా సంతోషం. ప్రభావతి అమ్మగారు. నమస్కారం గురుగారు. నమస్కారం అమ్మగారు. గురుగారు, ఇప్పుడు ఈ అహంకారము మామూలుగా కొంచెం పొగరుగా గర్వంగా ఉంటారే, ఆ అహంకారము వేరే వేరేనా గురుగారు? అది వేరే, అదేమో లక్షణం, ఇదేమో కర్త, సబ్జెక్ట్. అహంకారం అనేది ఒక వ్యక్తి, ఆ అహంకారం అనేటువంటిది లక్షణం. అది తెలుగులో మనకి గర్వం, అహంకారం, గర్వం అనేది తెలుగులో అనుకునేది. కానీ వేదాంత పరంగా అహంకారం అని అంటే మనం మనస్సు, బుద్ధి, చిత్తం, అహంకారం అంటాం కదా. కాబట్టి ఇప్పుడు మనస్సు అనేది ఎట్లా సబ్జెక్టు, బుద్ధి అనేది ఎట్లా సబ్జెక్టు, చిత్తం అనేది ఎట్లా సబ్జెక్టు, అహంకారం కూడా అట్లా సబ్జెక్టు. అర్థమైంది గురుగారు, ధన్యవాదాలు. జయలక్ష్మి గారు తల్లి గారు. గురుదేవ మీ పాదపద్మకు నమస్కారం గురుదేవ. అమ్మ మీ పాదపద్మకు నమస్కారం అమ్మ. గురుదేవ ముందుగా అహంకారం గురించి ఈ రోజు ఇంకా బాగా క్లారిటీ వచ్చింది గురుదేవ. మహతి గారు అడిగారు, ప్రభావతి అంటే అడిగారు. అదే అంటే అహంకారం అంటే నేను చేస్తున్నాను, ఇది నేను నిజాయితీగా ఉంటాను, నేను పద్ధతిగా ఉంటాను, నేను ధర్మంగా ఉంటాను, ఏదో నా గురించి నేను చేస్తున్నాను. నేను ఏదైనా కానీ అంటే మనం సత్వగుణంలోకి వచ్చినప్పుడు ఎందుకంటే ధర్మాన్ని ఆచరించాలనుకుంటాం కాబట్టి నేను అలా ఉన్నాను, నేను ఇలా ఉన్నాను. కానీ అసలు ఇలా ఉండటానికి ఇంకా నాకన్నా చాలా మంది ఉన్నారు, వాళ్ళకన్నా నేను ఏదో బాగా ఉన్నానన్నా ఇది. కానీ అసలు అంతమంది లేరు, ఉన్నది ఒక్కటే. ఇంకా అదేది అసలు అహంకారం అనేది ప్రసక్తే లేదు, ఉన్నది ఒక్కటే అని భావన. అంతే కదా గురువు గారు? ఉన్నది ఒక్కటే, అది నేనే, అది ఆత్మే. ఇంకా అహంకారం అనేది లేదు అని తెలుసుకుంటే ఇక నేను అహంకారాన్ని అనేటువంటి అవసరం రాదు, నేను అనేటువంటి మాట రాదు, అది ఫాల్స్ అయి. కాబట్టి ఇప్పుడు ట్రూగా ఉంటాం. అవును గురుగారు. అలాగే గురువుగారు 6 అర్హతలు చెప్పారు కదా గురువు గారు. ముండకోపనిషత్తు అదే ముండకం అంటే మంగళి కత్తి అని, అలాగే అది తెల్ల జుట్ట, ఎర్ర జుట్ట, లేకపోతే ఎలా మంచిదా చెడ్డా లేకుండా మొత్తం అంతా ఎలా నీట్ గా క్లీన్ చేస్తుందో, ఈ ముండకోపనిషత్తు కూడా మనలో ఉన్న అజ్ఞానాన్ని, ఆశల్ని, సంకల్పాలని సమూలంగా తుడిచేస్తుంది అని చెప్పారు గురుదేవ. అలాగే ఈ 6 అర్హతలు కూడా మీరు ఆల్రెడీ ఆ అర్హతలను కూడా మాకు బోధించారు గురుదేవ. ఈ ఫస్ట్ది నిష్కామ కర్మయోగం భగవద్గీతలో చెప్పారు. అలాగే గురుగీతలో గురువు పట్ల, వేదాంత వాక్యాల పట్ల శ్రద్ధ ఎలా కలుగుతుంది, ఎందుకు కలగాలి అనేది గురుగీత ద్వారా. అలాగే హోమాలు చేయించారు. అంటే ఈ వ్రతాలు ఏవైతే 6 అర్హతలు అని చెప్పారో గురుదేవ, అవన్నీ మాకు ముందుగా అర్హతలన్నింటినీ బోధించి వివిధ గ్రంథాల ద్వారా, ప్రకరణ గ్రంథాలు, భగవద్గీత వీటి ద్వారా ఆ తర్వాత ఫైనల్ గా ఈ ఆత్మతత్వాన్నిలోకి తీసుకొచ్చారు మమ్మల్ని. అంటే నాకు మీరు అర్హతలు చెప్పినప్పుడు అలా అనిపించింది గురుదేవ. ఆ అర్హతలను కూడా మీరే నేర్పించి భక్తి లక్షణాలని, ఈ లక్షణాలని, ఆ లక్షణాలు అన్ని రకాలుగా ఎక్కడో చోట ఏదో ఒకటి నేర్చుకుంటా ఒక వ్రతాన్ని ఆచరించడం ద్వారా ఆధ్యాత్మిక వాసాన్ని పొంది మెల్లగా ఒక సింగిల్ పాత్రలోకి మమ్మల్ని తీసుకొచ్చారు గురుదేవ. అదేంటి అంటే ఉన్నది ఒక్కటే, అది నేనే, అదే ఆత్మ, అదే పరమాత్మ అని చాలా అద్భుతంగా ఈ ముండకోపనిషత్తు ఉంది గురుదేవ. చాలా బాగా అనిపించింది. ఎంత చెప్పినా తక్కువే. మేము అందరం కూడా ఈ 400 మంది ఎక్కడో అర్హతని సంపాదించుకుని, ఆ ప్రీ రిక్విజిట్ కొంచెం అర్హతని సంపాదించుకుని
ఇక్కడికి వచ్చాము. అద్భుతంగా 3.5-4 ఏళ్లలో గురుదేవ మామూలుగా మాకు ఒక క్వాలిఫికేషన్ తెచ్చుకోవడానికి, ఒక ఉద్యోగం తెచ్చుకోవడానికి, అంటే ఈ పట్టుకూటి కోసం సంపాదించడానికి 21 ఏళ్ళు 20 ఏళ్ళు చదవాలి గురుదేవ, ఎల్కేజీలతో మొదలెట్టి. అలాంటిది 4 ఏళ్లలో ఈ జీవిత లక్ష్యాన్ని చేరుకునే దానికి మీరు అద్భుతంగా సిలబస్ డిజైన్ చేసి, టీచ్ చేసి, మా చేత ఆచరింపజేసి చాలా అద్భుతంగా మాకన్నా అదృష్టవంతులు ఇంకెవరు ఉండరు గురుదేవా. ఖచ్చితంగా మేమందరం మా జీవితాన్ని సార్థకం చేసుకుంటాము. మీ మీ త్యాగానికి ఫలితంగా మేమందరం కూడా ఆ ఫలాలను అనిపిస్తూ తప్పకుండా మా జీవితాన్ని సార్థకం చేసుకుంటామని చెప్తున్నాను గురుదేవా. మీ పాదపద్మాలకు అనంత కోటి నమస్కారం. రైట్. సుభాషిణి గారు. నమస్కారం గురుదేవ. మీ పాద పద్మాలకి, అమ్మగారి పాద పద్మాలకి సాష్టాంగ నమస్కారం గురుదేవ. గురుదేవ చాలా బాగా అర్థమైంది, చాలా ఉపయోగకరంగా కూడా ఉంది గురుదేవ. ఇది మాకు ఎప్పుడు ఏది చెప్తే మాకు అలా అర్థం అవుతుంది అనే విషయం మీరు చాలా బాగా మీరే తెలుసుకొని అరటి పండు వలిచి నోట్లో పెట్టేస్తున్నారు గురుదేవ. అసలు మోక్షం ఇవ్వడానికి సాధ్యం కాదు కాబట్టి ఊరుకున్నారేమో, లేకపోతే మాకు ఇచ్చేసేది వారు. అయితే మనం పరమాత్మను చేరుకోవడానికి మనకు 3 మార్గాలు ఉన్నాయి. అదే మనస, వాచ, కర్మణ అని ఇంతకు ముందు చెప్పారు. అది ఇక్కడ మరి కొంచెం సూక్ష్మంగా చెప్పారు గురుదేవ. మనం వాక్కుతో చేసేది సత్యంనే పలకమని, వాక్కుతో చేసేటటువంటిది. తర్వాత మనస అంటే భగవంతుని కృషిని తప్పించి భగవంతుని ధ్యాసలోనే ఉండాలని. తర్వాత సమ్యక్ జ్ఞానము అంటే సరైనటువంటి జ్ఞానము, బుద్ధి ద్వారా విచక్షణ చేసి పరమాత్మ తత్వాన్ని తెలుసుకోవాలని. మళ్ళీ శరీరం ద్వారా అంటే కర్మలు చేసి నిష్కామ భావంతో కర్మలు చేయాలని, ఫలాపేక్ష లేకుండా కర్మలు చేయాలని, యజ్ఞాగాదులు చేయాలని చాలా చక్కగా వివరించారు గురుదేవ. అది మరి కొంచెం లోతుగా వెళ్ళినట్టు అనిపించింది. మీరు చెప్పింది చాలా బాగుంది. మా ప్రయత్నం మేము తప్పకుండా చేస్తాం గురుదేవ. నమస్కారం గురుదేవ. ఓకే గురుగారు. ఓం సర్వే భవంతు సుఖినః, సర్వే సంతు నిరామయాః, సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు, మా కశ్చిద్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం. గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. మరలా రేపు రాత్రి 7 గంటలకి సత్సంగంలో తిరిగి కలుసుకుందాము. థ్యాంక్ యూ.